어제 치러진 뉴욕주 예비선거에서 캐시 호컬 뉴욕주 지사가 민주당 후보 자격을, 리젤 딘이 공화당 후보 자격을 각각 획득했습니다. 뉴욕주 하원의원 40선거구에 출마한 론 김과 65선거구의 그레이스 리, 25선거구 지역구 대표의 박윤용 한인 권익신장위원장이 어제 실시된 예비선거에서 승리를 확정했습니다. 카렌 린 퀸즈 민사법원 선출직 판사 민주당 후보가 예비선거에서 승리했습니다. 이달 초 퀸즈 프레시메도 가정집에서 피해자를 폭행하고 2만 6천여 달러어치의 금품을 훔치고 달아난 용의자들을 뉴욕시경이 공개 수배했습니다. 가족과 친구, 소중한 이들은 친밀한 유대관계입니다. 백신 접종은 우리가 더 가까워지도록 돕습니다. 백신 접종은 코비드-19로 인한 심각한 질병에 대해 보호력을 제공합니다. 백신을 접종받고 부스터 주사로 최신 상태를 유지하십시오. 백신 접종소를 찾으시려면 nyc.gov/백신파인더를 방문하거나 877-829-4692로 전화하십시오. 시청자 여러분 안녕하십니까? 6월 29일 수요일 TKC 뉴스데스크 첫 소식입니다. 어제 치러진 뉴욕주 예비선거에서 캐시 호컬 뉴욕주지사가 민주당 후보 자격을, 리젤 딘이 공화당 후보 자격을 각각 획득했습니다. 어제 뉴욕주지사 민주당 후보 경선에서는 캐시 호컬 현 주지사가 약 57만 5천 표, 전체의 67.6%를 얻었으며 주마니 윌리엄스는 19.3%, 톰 스와지는 13%에 그쳤습니다. 또 공화당 후보 경선에서는 마이크 펜스 전 부통령의 지지를 받은 리젤 딘 후보가 44.1%를 얻은 반면 루돌프 줄리아니 전 뉴욕시장의 아들 앤드류 줄리아나는 22.9%에 그쳤습니다. 민주당 부지사 후보 경선에서는 안토니오 델가도가 60.8%를 얻어 25%에 그친 에나 마리아 아칠라 후보를 여유있게 누르고 본선에 진출하게 됐습니다. 호컬 주지사와 젤딘 공화당 후보는 오는 11월에 실시되는 본선거에서 경쟁합니다. 뉴욕주 하원의원 40선거구에 출마한 론 김과 65선거구의 그레이스 리, 25선거구 지역구 대표의 박윤용 한인 권익신장위원장이 어제 실시된 예비선거에서 승리를 확정했습니다. 론 김 의원은 이날 득표율 53.2%를 얻어 46.8%를 얻은 케네스 추 후보를 물리치고 본 선거 티켓을 거머쥐었습니다. 특히 뉴욕주 하원의원 제65선구에 출마한 그레이스 리 후보는 과반수에 가까운 48.8% 지지를 획득, 경쟁 후보 3명을 비교적 여유있게 따돌리고 승리의 영광을 안았습니다. 뉴욕주 하원 25선거구 지역구 대표로 출마한 박윤용 민주당 후보도 승리를 확정했습니다. 경쟁 후보가 선거 불법 행위로 후보 자격이 박탈되면서 박 후보의 당선이 확정됐습니다. 지난 25년 동안 한인 유권자들의 투표 참여를 위해 선거 때마다 투표 참여 집회를 개최해온 박 당선자는 한인 2세들의 정치 참여를 늘리기 위해 노력하겠다고 약속했습니다. 그리고 결국은 우리가 다른 정치인들하고 함께 이렇게 네트워크를 만드는 게 더 중요합니다. 저 한 표로 되는 게 아니고 같이 이렇게 공유해야 되니까. 그래서 저는 한인들과 또 아시안 주류사회와 함께하는 그런 지구당 대표가 되겠습니다. John Park has been such an incredible activist. He gets us all out to vote. Every year for the last 20 years, he's held a GOTV, Get Out the Vote rally, 2 days before every single general election, primary election, and he's just so well respected, not only in the Korean community, but within the Democratic Party. So I'm really proud that he is now a district leader. 론 김 의원과 그레이스 리 민주당 당선자는 오는 11월 본선거에서 승리해야 최종 당선이 확정됩니다. 카렌 린 퀸즈 민사법원 선출직 판사 민주당 후보가 예비선거에서 승리했습니다. 지난 25년간 법조계에 종사해온 카렌 린 후보가 3명의 후보들을 따돌리고 28일 실시된 예비선거에서 승리했습니다. 3살 때 미국에 이민 온 린 후보는 퀸즈 플러싱에서 온 가족이 정착하면서 지역사회, 특히 퀸즈 북동부에 대한 애정이 깊다고 말했습니다. 법조계에서 25년간의 공직 경험을 쌓은 린 후보는 좋은 판사가 되기 위해 사회 각계각층과 소통하며 이들을 이해하는 것이 중요한 요소라고 강조했습니다.
And when you go into a courtroom and you go before a judge, you want a judge that understands what it's like to walk these streets. You want a judge who understands what it's like to have an immigrant experience, because these are all of our stories. And to be able to, a judge has to know the law, understand the law, and apply it. But to be able to be a competent in the law, but also have life experience that reflects the people that the court serves, that is true representation. 퀸즈 민주당 위원회의 공식 지지를 받은 린 후보는 예비선거 당일 존 리우 뉴욕주 상원의원, 린다이 뉴욕시 의원과 함께 베이사이드 고등학교 앞에서 유권자들의 한 표를 부탁했습니다. And we do need more judges, especially since we're in a time where there's a lot of anti-Asian hate and there's prosecutions going on against attackers. We need judges in the right places also. And I know that Karen Lynn is going to win. She's going to make history to be the first East Asian woman to be elected to Queen's Judge. Understanding certain nuances of what the immigrant experience is like, what our communities struggle with, I think it just helps give folks sitting on the bench a much more compassionate perspective and having that understanding about certain communities, and just using that to inform decisions. And I think representation really does matter. I think it matters to have Asian faces and voices on every single tier of government. 린 당선자는 이번 선거는 자신을 위한 것보다 아시안 아메리칸 커뮤니티 전체를 위한 것이었다며 사법부 내에서 아시안들의 목소리가 전달되도록 힘쓸 것이라고 다짐했습니다. It's not about my candidacy. It's about us. It's about our community. It's about having a voice. It's about having a seat at the decision-making table. It's about saying to not just Queens, but to New York at large that we are a community that counts. We're a community that matters, that we are visible, and we will be heard. 본선거에서 승리할 경우 린 후보는 퀸즈 지역 최초의 동아시아계 선출직 여성 판사가 됩니다. 이달 초 퀸즈 프레시메도 가정집에서 피해자를 폭행하고 2만 6천여 달러어치의 금품을 훔치고 달아난 용의자들을 뉴욕시경이 공개 수배했습니다. 뉴욕시경이 28일 2명의 젊은 아시안 남녀로 보이는 CCTV 영상을 공개했습니다. 경찰은 영상 안에 있는 2명이 이달 초 퀸즈 프레시메도 가정집에서 한 여성과 말다툼을 벌이다 이 여성을 폭행한 뒤 2만 6천 달러어치의 까르띠에 보석을 도둑질한 용의자라고 공개했습니다. 사건은 지난 4일 198가와 73에비뉴 프레시메도 가정집에서 발생했습니다. 경찰에 따르면 42세 여성과 피해 여성 간에 말다툼이 있었고 피해 여성을 주먹과 발길질로 폭행한 뒤 까르띠에 시계와 팔찌를 훔친 혐의를 받고 있습니다. 뉴욕시 범죄가 지난해보다 40% 가까이 증가한 것으로 집계됐습니다. 뉴욕시경이 어제 발표한 올해 상반기 범죄 현황에 따르면 올해 1월 1일부터 6월 26일까지 발생한 7대 강력범죄는 58,417건으로 지난해 같은 기간보다 37.8% 증가했습니다. 특히 7개 강력범죄 중 살인사건만 197건으로 전년보다 약 13% 줄어들었고 나머지 범죄는 모두 두 자릿수의 높은 증가율을 보였습니다. 7대 범죄 중 가장 높은 증가율을 보인 범죄는 중절도로 약 2만 4천 건이 발생, 지난해 같은 기간 1만 6천 건보다 약 8천 건, 49.5%나 폭증했습니다. 또 자동차 절도가 약 6,300건으로 1년 전 약 4,200건보다 2,000건, 48.3%나 크게 늘었고 강도가 약 8,000건으로 39.4% 증가했습니다. 이외에도 주택절도가 약 7,400건으로 전년보다 34%, 폭행은 19.3%, 강간은 15.3%로 각각 늘어났습니다. 또 증오범죄는 325건으로 지난해보다 13.2% 증가했고 지하철과 버스 등 대중교통시설에서의 범죄가 53%나 급증했습니다. 뉴욕시가 서류 미비자 자녀도 광범위한 보육 지원 대상에 포함시키기로 했습니다. 에릭 아담스 뉴욕시장은 28일 뉴욕시 보육 어린이 교육 청사진을 발표하고 향후 4년간 총 20억 달러를 투입하겠다는 계획을 밝혔습니다. 기존에 계획했던 것보다 8억 달러를 추가 투입하는 것입니다. 청사진에 따르면 뉴욕시는 1,000억 달러를 배정, 서류 미비 아동 약 600여 명에게
사상 처음으로 보육 바우처를 제공합니다. 17개의 빈곤 지역에 거주하는 약 18,000명의 어린이들을 위한 보육 바우처도 제공합니다. 뉴욕시에 따르면 팬데믹 동안 약 37만 5천 명의 부모가 자녀를 돌보기 위해 직장을 그만두거나 파트타임으로 바꿨습니다. 이런 부모들이 직장으로 복귀하지 못하면 뉴욕시 경제 회복에도 한계가 있기 때문에 보육 지원을 통해 부모들의 경제활동 회복을 유도한다는 것이 시정부의 계획입니다. 뉴저지 주정부와 의회가 560억 달러 규모의 새 회계년도 예산안에 전격 합의했습니다. 필 머피 뉴저지 주지사와 주의회 지도부는 예산안 처리 시한인 6월 30일을 이틀 앞둔 어제 560억 달러 규모의 새 회계년도 예산안에 합의했으며 이는 지난 3월 머피 주지사가 제안했던 489억 달러보다 15% 이상 급증한 것입니다. 특히 새 회계년도 예산안에는 20억 달러를 투입, 연소득 15만 달러 이하의 주택 소유주에게 재산세를 최대 1,500달러, 연소득 15만 달러에서 25만 달러의 주택 소유자는 최대 1,000달러까지 감면해주는 앵커 프로그램이 포함되어 있습니다. 또 주택 소유주뿐 아니라 연소득 15만 달러 이하의 테넌트들도 450달러를 지급받게 됩니다. 뉴저지주는 또 교육 예산으로 127억 달러를 투입하고 1년간 운전면허증, 의료면허증, 결혼 라이센스 등의 갱신 비용을 면제해 주기로 했습니다. 주정부와 의회 합의에 따라 뉴저지주 상원과 하원은 오늘 본회의를 열고 예산안을 승인하며 내일 머피 주지사가 최종 서명하게 됩니다. 재외투표 기간 이후에 귀국한 재외국민도 재외투표에 참여하지 않은 것을 입증하면 선거 당일 한국에서 투표할 수 있는 방안이 추진됩니다. 이양수 국민의힘 의원은 지난 23일 대표 발의한 공직선거법 일부 개정 법률안을 통해 재외선거인과 국외부재자의 한국투표 허용을 촉구했습니다. 이 의원은 재외선거인과 국외부재자가 재외투표 기간 개시 일전에 귀국한 사람에 한해 한국에서의 투표를 허용하는 현행법을 개정, 재외투표 기간 이후에 귀국했더라도 투표하지 않은 사실만 입증되면 투표를 허용해야 한다고 밝혔습니다. 이 의원은 2020년 제21대 총선에서 코로나19로 인한 재외선거 사무 중단으로 재외국민의 절반에 달하는 8만여 명의 선거권이 제한됐다며 이 같은 상황을 고려해 한국에 입국한 사람은 투표를 보장해야 한다고 강조했습니다. 트럼프 전 대통령이 지난해 1월 6일 연방의사당 난동 당시 대통령 전용차 운전기사를 쫓아내고 자신이 직접 차를 몰고 의사당으로 달려가려 했었다는 증언이 나왔습니다. 트럼프 집권 당시 백악관 핵심 참모인 캐서디 허친스는 어제 연방하원 청문회에 출석해 트럼프 전 대통령이 폭도들이 난입한 연방의사당으로 달려가기 위해 경호원에 만류를 뿌리치고 직접 운전대를 잡으려 했다고 증언했습니다. 트럼프 전 대통령은 경호원들이 의사당행을 말리자 경로했고 빌어먹을, 나는 대통령이다, 당장 의회로 가자고 요구했고 경호원들이 이에 응하지 않자 대통령 전용 차량 앞좌석으로 달려들어 운전대를 탈취하려 했다는 것입니다. 허친스는 또 트럼프 전 대통령은 이날 오전 백악관 인근에서 대통령 선거가 사기였다는 연설을 할 때 경호원들이 자신의 지지자들에게 금속 탐지기를 이용 소지품을 검사하자 당장 금속 탐지기를 치우라고 소리를 질렀다고 말했습니다. 트럼프 전 대통령은 윌리엄 바 법무장관이 AP통신과의 인터뷰에서 선거 부정을 입증할 증거를 발견하지 못했다고 말하자 음식물이 담긴 접시를 벽에 집어던졌던 것으로 알려졌습니다. 올해 나토 정상회의에서는 미국과 서유럽 나라들이 중국을 압박하고 또 견제하려는 분위기가 느껴집니다. 그 배경이 무엇인지 지금부터 미국과 중국을 차례로 연결해 보겠습니다. 워싱턴 김수영 특파원이 전합니다. 네, 나토는 지난 2010년 포르투갈 리스본 정상회의에서 채택한 전략 개념 문서에선 러시아를 파트너로 표현했고 중국은 아예 언급하지 않았습니다. 그런데 이번 나토 정상회의는 미국의 대러, 대중국 압박 전선이 분명해진다는 의미를 담고 있습니다. 미국은 유럽의 최우선 관심사인 대러 전선 구축을 논의하는 자리에 한국을 비롯해 일본, 호주, 뉴질랜드 등 인도태평양 국가들을 초청해 대러 전선을 대폭 확장했습니다. 또 나토가 향후 어떤 위협에 최우선으로 대응할 것인지 정하는 새로운 전략 개념에 중국의 도전을 처음으로 적시하겠다고 공언했습니다.
미국과 유럽 나토 동맹국들도 인도태평양 지역의 최대 경쟁국인 대중국 압박 전선에 동참한다는 의미를 담게 되는 겁니다. 설리번 백악관 국가안보 보좌관의 말 들어보시겠습니다. It will speak very directly and in a clear-eyed way to the multifaceted challenge posed by the People's Republic of China. 네, 유럽에서는 우크라이나를 중심으로 대러 전선이 구축돼 있다면 인도태평양 지역에선 타이완 등을 중심으로 대중국 견제 라인이 형성돼 있습니다. 지난 정부까지 안보는 미국, 경제는 중국에 의존해왔던 한국을 이번 나토 정상회의를 통해 더욱 미국 쪽으로 끌어당기는 실질적인 의미가 있습니다. 민주주의 가치를 공유하는 국가들을 규합해 중국과 러시아에 맞서겠다는 바이든 정부의 의도가 더욱 명확해진 겁니다. 뉴욕타임스는 이번 나토 정상회의를 냉전 이후 가장 중요한 나토 회의라고 평가했습니다. 신냉전 구도 속에서 진행되는 나토의 행보에 전 세계의 이목이 쏠리고 있는 겁니다. TKC 뉴스는 잠시 후 2부에서 계속됩니다.